ଗଲା ଲହୁଧାର ପାପିତୁ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଲା ବଳିଦାନ ପାପିତୁ ପାଇଁ ବହିଗଲା ଲହୁଧାର ପାପିତୁ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଲା ବଳିଦାନ ପାପିତୁ ପାଇଁ। কালবরি বুকে ঝরিলা তপতরু ধীরা রুধির নুহে সে প্রেমর অমৃত ঝরা কালবরি বুকে ঝরিলা তপতরু ধীরা রুধির নুহে সে প্রেমর অমৃত ঝরা জগতরে সে প্রেমর তুলনা নাহি হো জগতরে সে প্রেমর তুলনা নাহি পাপিতু পাই পাপিতু পাই বহিগলা লহুধাର ପାପିତୁ ପାଇଁ ପାପିତୁ ପାଇଁ। পাপ শূন্য হই ভোগিলে মৃত্যু কষণা দিনহীন হই সে মতে কলে ধনবান পাপ শূন্য হই ভোগিলে মৃত্যু কষণা দিনহীন হই সে মতে কলে ধনবান স্বর্গীয় সে ধনর কলনা নাহি ও স্বর্গীয় সে ধনর কলনা নাহি পাপিতু পাই পাপিতু পাই বহিগলা লহুধাର ପାପିତୁ ପାଇଁ ପାପିତୁ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଲା ବଳିଦାନ ପାପିତୁ
पापी तू पाई। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम आपण मान प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार। संपर्क डिजिटल नेटवर्क आनुकूल्य आयोजित यही शुभ शुक्रवार पुण्य शुक्रवार गुड फ्राइडे विशेष उपासना को आपण मान को स्वागत जनाऊँगी। प्रभु गौरव पातु काल्वरी क्रूसरे हत से ही आम मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर प्रायश्चितर दिन को आम स्मरण करी एही दिनटी को अति भय भक्ति खेद क्रंदन शोक एवं मध्य आनंदरे एही दिनटी को आम मैंने कालातिपात करि थाउ। प्रभुंक सानिध्य मध्य को आसी से जेपरिकी काल्वरी क्रूसरे चढ़ी जगतर मुक्ति निमंते मनुष्य जातिर उद्धार निमंते से परित्राणर कार्य प्रायश्चितर कार्य शेष बलि उत्सर्ग करथिले ताहा माने स्मरण करि थाउ। क्रूसर सप्तवाणी आमे शुणी थाउ से कि प्रकार भावरे कांदी उठिले से ही काल्वरी क्रूस मध्यरु द सेवन क्राई फ्रॉम द क्रॉस कि प्रकार भावरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट 7 थर विचारित हेले 7 जन विचार मंडली मानकर मध्यरे कि प्रकार भावरे से 7 थर शारीरिक पीड़ा कष्ट सहिले से बछाघात हो कि विधा हो कि छेप पकेबा हो कि कंटार मुकुट हो करोड़ा प्रहार हो एहीपरि भावरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट सही दिन आओ अनेक कष्ट सहिले 3 घंटा पर्यंत जेतेबेले काल्वरी क्रूस उपरे से झुली रही समग्र जगत रे अंधकार आसी जाइथिला। आउ से अंधकार एक ईश्वरंकर दंड थिला। अर्धनग्न अवस्था प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से दिन झुलिबा को पड़िथिला। मोर प्रिय बंधु माने एही दिन एही सब विषय को आमने स्मरण रे आनी थाउ। जेतेबेले कि प्रभु जीशु काल्वरी क्रूसरे हत हेले झुली थिले दुई जन चोर आउ से माने तांकर दुई पाखरे रही कि प्रकार से मानकर मंतव्य थिला जनकर प्रार्थना कि प्रकार थिला जनकर तिरस्कार कि प्रकार थिला ताहा माने आलोचना करि थाउ। पुणी मध्य माने आलोचना करि थाउ कि प्रकार भावरे तांकर मर शरीर को आउ से दिन ओल्हे दियागला एवं गुप्त शिष्य माने तांको कबर आड़ को नहीं गले। एही दिनर कहानी काहाकू बा मने नाही। एही दिनर सत्य घटना कहार स्मृतिपटर उभेई जीव आमने समस्ते जानू किंतु सेही पुण्य शुक्रवार चलीगला परे आमने से समस्त विषय को आहुरी रखिदे थाउ आसंता वर्षर पुण्य शुक्रवार रे शुणिबा पई। प्रिय बंधु माने तेणुकरी प्रेरित पाउल गोटे कथा कहती करंती मंडली को जहाँकि आपण माने तार 1 अध्याय तार 23 पदरे पाइबे। एथिरे लिखा जाए किंतु आम्भे माने क्रूसरे हत ख्रीष्टं को प्रचार करू से जिहुदी मानक निमंते विघ्न स्वरूप और विजाति मानक निमंते मूर्खता स्वरूप। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूस आज कहा पई कौन अटे आमने देखिलु जे जिहुदी मानक निमंते ताहा विघ्न स्वरूप अटे। जिहुदी मानक निमंते जिहुदी धर्म थिला सनातन धर्म आउ सेही धर्म जहाँकि सेमानक निमंते सबुठारु श्रेष्ठ धर्म बोली से माने मने करुथिले किंतु परित्राणर पथ ईश्वरंकर संकल्प अनुसारे जगत को तांकरी एकमात्र पुत्र को जे से प्रेरण करिवे आउ से जे परित्राण एवं उद्धारर कार्य काल्वरी क्रूस उपरे निहित करिवे ताहा से माने केबे ग्रहण करि नथिले एवं आज मध्य ग्रहण करि नाहांती। किंतु जिहुदी मानक निमंते जहा विघ्नर कारण विजाति मानक निमंते ताहा मूर्खता स्वरूप। सही समय जो ग्रीक भाषावादी बा ग्रीक ज्ञान निमंते जो माने कि प्रसिद्ध अटंती भाषा ज्ञान हो कि स्वास्थ्य संबंधी औषधर ज्ञान हो ए समस्त रे परिपूर्ण थिबा कला संस्कृति रे परिपूर्ण थिबा एही ग्रीक भाषावादी मानक निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूस एक परिहासास्पद विषय थिला। यह एक मूर्खतार विषय थिला किंतु आज ख्रीष्ट मंडली निमंते एही क्रूस कौन अटे।
ଯେଉଁ କୃଷକୁ କି ଆପଣାର କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିଦେଲେ, ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ସେହି କୃଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କୃଷ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୃଷ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାକି ସେ ଆସିଲେ ଜଗତକୁ କୃଷ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଅଭିଶପ୍ତ ପରି ଏକ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଯିଶା ଭାବବାଦୀ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଉ ଦେଉ ଏହି କଥା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏହି କଥା ସେ କହିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ଜହନ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ମୋସ ଦ୍ୱୀପରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ, ଯେ ଆଲଫା ଓ ଓମେଗା, ଯେ କ ଏବଂ କ୍ଷୟ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାତାଳର କଞ୍ଚି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାତାଳର କଞ୍ଚି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ହସ୍ତକୁ ଆସିଲା ସେହି କଞ୍ଚି, ଯାହାକି କାଲବରୀ କୃଷ ବା ସେହି ସ୍କନ୍ଧରେ ଥୁଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷାର୍ପିତ କରାଗଲା। ଏହି ସ୍କନ୍ଧରୁ ହସ୍ତକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଞ୍ଚି ନେଇ, ଦାଉଦ ବଂଶର କଞ୍ଚି, ଦାଉଦ ବଂଶର ମୂଳ, ଦାଉଦ ବଂଶର ସେହି ଗଣ୍ଡିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକ ଶାଖା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ସ୍କନ୍ଧରୁ ସେହି କୃଷକୁ ନେଇ ହସ୍ତରେ କଞ୍ଚି ପରି ଧରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏହି କୃଷ କି କଞ୍ଚି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ? ଆଜିର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କୃଷ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର କଞ୍ଚି ଅଟେ। କୃଷ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ଚାବିକାଠି ଯେପରିକି ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଖୋଲିଦିଏ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଜି କୃଷ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଖୋଲିଦେବ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କୃଷ ଆଜି ମୋ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଅଟେ? ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, କୃଷ ବିନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ଆଦମ ହବାଙ୍କର ପତନ ସହିତ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କରି ଔରସରେ ଜାତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ତାର 3 ପଦ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା, ଏଥିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ହେଉନ୍ତୁ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, କୃଷ ବିନା ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇବା, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି କହିବା, ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିବା, ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୃଷ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କାଲବରୀ କୃଷ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମମାନେ କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆତ୍ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ତେବେ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହି କାଲବରୀ କୃଷକୁ ଆମେ ଆପଣାର କରିଥାଉ, ଆମେ ନିଜର କରିଥାଉ, ସେ କୃଷକୁ ଚିହ୍ନିଥାଉ, ସେ କୃଷକୁ ଆପଣାର କରିଥାଉ, ତେବେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ଆମମାନେ ବୁଝୁ? ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ, ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଆତ୍ମାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା, ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା, ଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଯେପରି ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପାଉ, ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ
ଆମମାନଙ୍କୁ କୃଷକୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷରେ ହତ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ହେବ। କୃଷରେ ପାତିତ ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷରେ ସେହି ଝୁଲୁଥିବା କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଶରୀରକୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ହିଁ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଅଛି। କୃଷ ବିନା ଜଗତରେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। 7 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। କୃଷରେ ଝରୁଥିବା ସେହି ରକ୍ତ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇପାରେ ନା। ଆପଣ ଯେତେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ନିଜକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ମିଛ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି, ଦୋଷୀ ବୋଲି କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, କି କୌଣସି ଅଧର୍ମର ବିଷୟ କରିନାହାନ୍ତି, ନୈତିକତା ଭାବରେ ଆପଣ ଜଣେ ନୈତିକ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଜଣେ ଦାନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, କୃଷରେ ପାତିତ ରକ୍ତ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କୃଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପରାଧରୁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜି ଆପଣ ଯେ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୃଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ନୁହେଁ କି? ଏ ଜଗତରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇପାରିବା ଯଦି ଆମର ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ଆମେ ପାଇପାରିନାହୁଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, କୃଷ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମମାନେ 1 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 11 ପର୍ବର ଯଦି ଆମେ 25 ପଦ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଏହି କଥା ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲାବେଳେ ସେ କହିଲେ 25 ପଦରେ, ସେହିପରି ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। କୃଷ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ନିୟମ ଦେଇଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସେ ସ୍ଥାପନ ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୃଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ 2 ଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପୁରାତନ ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ, ଆମେ ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ ଯେପରିକି ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଆମମାନେ ଦେବା, ଏ ନ୍ୟୁ କଭେନାଣ୍ଟ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ, ସେହି ନୂତନ ନିୟମ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯାହାକି କୃଷରେ ପାତିତ ହେଲା ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। କ'ଣ ସେହି ନୂତନ ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ପୁରାତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେ ଗୋଟିଏ ମେଷ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଛାଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ପକ୍ଷୀ, ଘୁଘୁ, କାପ୍ତା ବା କିଛି ଶସ୍ୟ ନେଇ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ, ଯେପରି ତାର ପାପ କ୍ଷମା କରାଯିବ, ତାର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଯିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଥିଲା ପୁରାତନ ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ନିୟମ କି ଅତି ସହଜ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅତି ସହଜ ନୁହେଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ପୁରାତନ ନିୟମ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ତାହା ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବାହ୍ୟିକ ଭାବରେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ନପୁଂସକକୁ ଫିଲିପ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଡୁବନ ନେଇ ପାରିବ। ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ
से दिन से निस्तार पर्वर भोज बा मेष गोटे मेष को से माने बद्ध करी तार से ही रक्त को तांकर बाजुबंधरे लगेइले एवं अपेक्षा करथिले संहारक दूत जेतेबेले आसीबो आउ से आम गृह को पार करिके अन्य गृह को जीव जो गृह मध्य रक्तर छेटाओ नाई से ही गृह रे परित्राण नथिला से ही मेष शावकर बा से ही मेषर रक्त द्वारा चिन्हित हेले इस्राएल लोक माने आउ जेतेबेले कि मूसा फारोंकर सम्मुखरे छेड़ा हेले आउ से कहिले आम मानकु जीवाकु दियो लेट माय पीपल गो आउ जेतेबेले से कहिले आमर लोक मानकु जीवाकु दियो सेतेबेले फारो आउ तांकर अन्य उपाय किछि नथिला से कहिले तुमे मैंने जाओ मोर प्रिय बंधु माने से राजप्रसाद रु बाहरी चारियाडे क्रंदनर चित्कार जेतेबेले कि शोभा जाउथिला सेही क्रंदनर चित्कार मध्यरे एक जयध्वनि तुरी फुंकिले मूसा आउ एही सुसज्जित प्रस्तुत होइथिबा एही इस्राएल लोक माने से दिन सेही निस्तार पर्वर भोज को बा पालन करू करू बा खाद्य खाऊ खाऊ से मांस सिद्ध मांस को भोजन करू करू से माने बाहरी पड़िले किणान देश आड़को से माने बाहरी पड़िले दासत्व बंधनरू से माने बाहरी पड़िले सेही प्रतिज्ञात देश आड़को प्रिय बंधु माने ताहा थिला पुरातन नियमर सेही बलि उत्सर्ग एवं उद्धार कार्य किंतु नूतन नियम रे आम मान निमंते आउ मेष नहीं जीवाकू पड़िबो नाही आउ छाग नहीं जीवाकू पड़िबो नाही आम मान को घुगु काप्ता नहीं जीवाकू पड़िबो नाही आम मान को मंदिर को जीवाकू पड़िबो नाही किंतु आम जी जोठी अछु जेतेबेले आंठुपाते विश्वासर सहित एही काल्वरी क्रूस को अनेइबु सेतेबेले सेही पवित्र रक्त धार धार बही आम मान को से धौत करिबो तापरे विश्वासी आनंदर सहित चक्षुर लोतकरे से गाइब झुलिल मो पाई क्रूसरे झुलिल मो पाई क्रूसरे प्रभु आहे मोर जीशु सुंदर झरी गला झर झर तपत रुधिर वास्तव में से ही काल्वरी क्रूस ही आम मान को कौन करे नूतन नियम स्थापन करी अछि जहाँकि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर निकट को आम माने जो समय जो मुहूर्त मध्य जाई परिबा एक नूतन नियम आम मान को निमंते दियागला एक नूतन चुक्ति ए न्यू एग्रीमेंट हैज बीन गिवन बिटवीन आमर एवं प्रभु जीशुकर मध्य तृतीय विषय एही क्रूस आमान को निमंते कौन अटे जहाँकि कलसीय पुस्तक जदि आम मैंने 2 अध्याय देखा आउ सेठी आउ गोटे सुंदर विषय आमान को पाई कौन अच्छी ताहा माने देखा कलसीय पुस्तक तार 2 अध्याय तार 13 पद अपराधरे ओ शारीरिक असुन्नत अवस्थारे मृत जे तुम्हें माने तुम्भ मानक मध्य ईश्वर ताहांक सहित सजीव करिअछंती से तो आम्भ मानकर समस्त अपराध क्षमा करिअछंती पुणी विधि विधान रे आम्भ मानक विरुद्ध रे जो अभियोग पत्र थिला ताहा से लोप करी क्रूस रे टंगाई देइछंती मो नारे जो केस थिला मो नारे जो अभियोग थिला मु जो दोषी बोली साब्यस्त हो जाइथिली एही जगत जेतेबेले मते विचार करिथिला मु दोषी बोली सदा प्रभु परमेश्वरंक दृष्टि रे मु जेतेबेले जणे अपराधी थिली सही समय रे तांकरी एकमात्र प्रिय पुत्र काल्वरी क्रूस रे से समस्त अभियोग को कौन कले टंगाई देले आम्भ मानक पथरु समस्त अभियोग दूर करि देई अछंती 15 पदरे समस्त आधिपत्य और कर्तापणर अस्त्र शस्त्र छड़ाई आम विरुद्ध रे आम उपरे शक्ति आम उपरे बल प्रयोग करिबा पाई जेउ अंधकारर शक्ति रहिथिला कर्तापणर शक्ति रहिथिला तार अस्त्र शस्त्र थिला काल्वरी क्रूस रे जेतेबेले यीशु झुलिले सेतेबेले तांकर अस्त्र शस्त्र को प्रभु छड़ेई किरि नेले तार अर्थ है कौन सी दुष्टात्मार शक्ति आम मानक उपरे प्रयोग करिबा पाई ताठारे आज अस्त्र नाही कि शस्त्र नाही कारण आम माने क्रूस रे ताहा लाभ करिअछु कौन ना विजय आमर विजय यात्रा आरंभ हैला जेतेबेले आम माने से काल्वरी क्रूस को आपणार कलु काल्वरी क्रूस को आपणार करिवार अर्थ ये नुह जे गोटे सुना चेन रे काल्वरी क्रूसर से छोटिया क्रूसटी को आउ आमे ताको पिंधि देबा ना
से काल्वरी क्रूस को आपणार करिबा अर्थ प्रभु जीशु को आपणार करिबा। से क्रूस रे हत प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आपणार करिबा हैला काल्वरी क्रूस को आपणार करिबा। तेबे से कौन करि अछंती ना प्रकाश रे से मानकर प्रदर्शन पूर्वक क्रूस रे विजय यात्रा करि अछंती। तेणु करी हमें कहू जे क्रॉस इज नॉट द साइन ऑफ सेम एंड पेन बट इट इज द साइन ऑफ विक्ट्री। क्रूस आमान को निमंते लज्जार कारण नुहे, क्रूस आमान को निमंते विघ्नर कारण नुहे, क्रूस आमान को निमंते बाधार कारण नुहे, किंतु आमान को निमंते ताहा विजयर कारण अटे, विजयर चिन्ह अटे, विजयर पथ अटे। बिकॉज इन द क्रॉस वी डिक्लेयर्ड राइचियस। सही क्रूस रे आमने दोष मुक्त बोली घोषणा करागला। आमर उद्देश्य रे जो अभियोग लेखा जाइथिला ताहा प्रभु जीशु क्रूस रे टंगेई देले। चतुर्थ विषय आमने देखिबा जहा कि क्रूस आमान को निमंते कौन देई अछि। प्रथम करंतिय जदि तार 15 अध्याय तार 54 एवं 55 पदरे सेठी आमने देखू जे क्रूस आमान को निमंते जयर कारण कि प्रकार जय यदि 54-55 पद पढ़िबा। किंतु एही क्षय शरीर अक्षय रूप वस्त्र और एही मर्त्य शरीर अमरता रूप वस्त्र परिधान कलाउतारे एही लिखित वाक्य सफल हेब, जय मृत्यु को ग्रास करिअछि। रे मृत्यु काहे तोर भय, रे मृत्यु काहे तोर नाहुड़, मृत्युर नाहुड़ पाप आउ पापर बल व्यवस्था। किंतु जेउ ईश्वर आम मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आंभ मानक जय प्रदान करती ताहांकर धन्यवाद हेउ। प्रभु काल्वरी क्रूस रे मृत्यु को जय करिवार अधिकार आम मानक देइछंती। काल्वरी क्रूस रे प्रभु आम मानक मृत्यु को भय न करिवार साहस आम मानक से देइछंती। कारण आम मानकर निमंते जो मृत्युर सही पीड़ा थिला सही मृत्यु को से आस्वादन कले। तेणु मृत्यु को भय करिवार, मृत्यु को न डरिवार साहस प्रभु आम मानकु काल्वरी क्रूस रे देइछंती। जेतेबेले प्रेरित पाउल कहउछंती जे जहा कि जिहुदी मानक निमंते विघ्नर कारण, विजाति मानक निमंते बाधाजनक परिहासास्पद विषय एवं लज्जार विषय, आ तुम मान निमंते कौन ताहा अटे, तुम मान मध्य कौन विघ्नर कारण, मूर्खतार कारण। आम मैंने कहीपर ना ताहा मो निमंते मूर्खतार विषय नुहे, किंतु मो निमंते ताहा मृत्यु को भय न करिवार एक आशीर्वादर कारण अटे। क्रूस आम निमंते मृत्यु को हरइबार एक कारण अटे। प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो। तेबे क्रूस आमान निमंते कौन अटे आज आमने आत्मसमीक्षा करी देखिबार आवश्यक रही। पंचम विषय आमने जेतेबेले देखिबा सेही जोहनंकर लिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय तार 29 पद जदि देखिबा, सेथिरे जोहन डुबक जोहन तांकर शिष्य मानकु से एही कथा कहिले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले कि आओ से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जेतेबेले से देखिले, जोहन लिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय तार 29 पदरे एथिरे लिखा जाए, तही आर दिन से जीशु को निज पाखक आसुथिबा देखि कहिले, एही देख ईश्वरंकर मेष शावक जे जगतर पाप बही नहीं जाती। क्रूस आमान निमंते कौन अटे ना आमान निमंते आंभ मानकर स्थान रे से मृत्यु वरण कले, आमानकर स्थान रे क्रूस को स्थापन कले, आउ से क्रूस रे से मृत्यु वरण कले। आम क्रूस से बहन करी से मृत्यु वरण कले। तो क्रूस आम मानक पई कौन अटे ना आम मानक स्थान रे से आपना को बलि चढ़ेले। जो स्थान रे आमे बलि पड़िबा कथा से स्थान रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपना को बलि स्वरूपे उत्सर्ग कले। आज के सही क्रूस को आमे अमान्य करि पारिबा
जे कि आमମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ସେହି 22 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ତାର 13 ପଦର କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଇସାହାକଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, 3 ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ଆଉ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇସାହାକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମେଣ୍ଢା କାହିଁ। ସେ ପଚାରିଲେ ବାପାଙ୍କୁ, ବାପା ଆମ ପାଖରେ ତ କାଠ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ତ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଛୁରୀ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା କାହିଁ ବାପା? ସେତେବେଳେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହୋବା ଜିରି, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ଲର୍ଡ ୱିଲ୍ ସି ଟୁ ଇଟ୍, ଗଡ୍ ୱିଲ୍ ସି ଟୁ ଇଟ୍। ବାସ୍ତବରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଇସାହାକଙ୍କୁ ହାତ ବାନ୍ଧିଲେ, ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ତାକୁ ରଖିଲେ, ତା ଉପରେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେହି ଛୁରୀରେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ସେ ଉଠିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ନା, ତା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟାଏ କୃଷ ରହିଛି, ତା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାରୀ ଡେଥ୍ ରହିଛି, ଯେ କି ମେଷଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଅଲରେଡ଼ି ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ, ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ପାପ କରିଛି, ମୋର ଏ ପାପ କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ବରିବ ବା କିଏ ମୋର ପାପକୁ ବହନ କରିବ? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର, ଏହି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର, ଏହି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେରେ ଆମମାନେ ଏତିକି କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେ କି ଇସାହାକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମେଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାରୀ ଡେଥ୍ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଘ୍ନ କିମ୍ବା ମୂର୍ଖତା ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଆପଣାର, କାରଣ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ବୋଟଲ ରକ୍ତ ଦେଇଥିବ, ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ତାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥାଉ ଯେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ରକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେବଳ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ, ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଯେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ଯେ କି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର ଯଦି 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଆମମାନେ 13 ପଦ ପଢ଼ିବା, ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ତାର 13 ପଦ, ଏଥିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହେତୁ, ସେହି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ହେତୁ ଆମମାନେ କ'ଣ ପାଇଲୁ? ନା, ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଆମମାନେ କୁକୁର ପରି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନହୁଁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ସେହି କୃଶ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆଜି କୃଷକୁ ଆମମାନେ ଆପଣାର କରିବା, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା, କୃଷ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ବା ଏହି କୃଷ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଟେ? ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା, ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦ, ଏଥିରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି ତଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ମିଳିତ କରାନ୍ତି। କୃଷ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଅଛି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ରୂପକ ଯେଉଁ ଗଡ଼ ଗୋଟେ ଉଠିଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୂରତା ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଗଲ୍ଫ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଥିଲା, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାହା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି।
କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିତ କରାଇଅଛି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ରିକନସିଲିଏସନ୍ ବୋଲି କହୁ। ଯିଏକି ଆମମାନେ ପୂର୍ବେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ମିଳିତ କରାଇଲା। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଯେପରିକି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ଘୋର ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜର ଏହି ବକ୍ଷରୁ ନେଲେ ଏବଂ ନାରୀକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବକ୍ଷରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଏପରି ଭାବରେ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସର ଅଂଶୀ ଅଟେ। ଆଦମ ଯେପରି କହିଲେ, ଏ ମୋର ଅସ୍ଥି ଆଉ ଏ ମୋର ମାଂସ ଅଟେ, ଏ ମୋର ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ଆଉ ମୋର ମାଂସର ମାଂସ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ଏବଂ ମାଂସର ମାଂସ ଅଟେ। ଆମମାନେ ପ୍ରତି ଉପାସନାର ଦିନରେ କେତେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଜ ରଖାଯାଏ। ପ୍ରତି ରବିବାର ସେମାନେ ମେଜର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ପାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ମାଂସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୋଜନ କରୁ। ଯଦିଚ ତାହା ଲିଟେରାଲି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରୀର ହୁଏ ନାହିଁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଅଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଟୁ, ଆଉ ଆମମାନେ ଭିନ୍ନ ନୋହୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ, କାରଣ ୱି ଆର୍ ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଲେଖାଗଲା କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ତାର 5 ପର୍ବର 17 ପଦରେ, ଏଣୁ ଯେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଆମମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛୁ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଅଛୁ। ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଏଣିକି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେ କୃଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେପରି ଧନ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ମୁଁ 6 ଗୋଟି ବିଷୟ କହିଲି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେ କୃଷ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ କ୍ଷମା ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କୃଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ତୃତୀୟରେ, କୃଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଅଛି। वी आर फ्री फ्रॉम ऑल से अभियोग गुड़ाक, जिते अभियोग आमମାନଙ୍କର विरुद्ध अच्छी से समस्त अभियोग प्रभु आम उद्धार करिसेंती, क्षमा दे देइछंती। चतुर्थरे, मृत्युर भय आम ठारू दूर करिछि कृष। आमे मृत्यु को भय करूना, आमे चैलेंज दउछु जे रे मृत्यु काहे तोर बल, काहे तोर डाहुड़। पंचमरे, आम स्थान रे कृष प्रभु जीशु को ग्रहण कला, बा आमମାନଙ୍କର कृष प्रभु जीशु नहीं प्रभु निजे कृषरे हत हेले, जगतर समस्त पाप से बहिले। षष्ठ विषय, मंडली गठन है बा ईश्वरंकर सहित आमे मिलित हो पारिलु एइथिपाई एई कृषर पाई। तेणु कृष आम निमंते बाधार कारण, विघ्नर कारण नुहे। कृष आम निमंते मूर्खतार विषय नुहे। कृष आम निमंते कौनसी एक फिक्शन नुहे। कृष एक वास्तव एवं कृष आम निमंते ईश्वरंकर सहित मिलित हेबार विषय अटे। सप्तम विषय कही मु शेष करी, कृष आम निमंते कौन अटे? कृष आम निमंते एक आदर्श अटे। गालातीय पुस्तक जदि तार 2 अध्याय आम देखा प्रेरित पाउलंकर जीवनर कथा, आउ से कहउछंती जे मु क्रूसरे कौन है अच्छी हत हुई अच्छी। गालातीय पुस्तक तार 2 अध्याय एवं तार 20 पद, मु ख्रीष्टंक सहित क्रूसरे हत हुई अच्छी। मु आउ जीवित नुहे, मात्र ख्रीष्ट मोठारे जीवित अछंती। पुणी मो शरीर रे थाई वर्तमान जो जीवन यापन करुअछि ताहा विश्वास रे, अर्थात ईश्वरंक जो पुत्र मते प्रेम करी मो निमंते आपना को उत्सर्ग कले ताहांक ठारे विश्वास करी यापन करुअछि।
କୃଷାର୍ପିତ ଜୀବନ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କୃଷ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶର କାରଣ ଅଟେ। କ୍ରସ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ମ୍ୟାନୁଆଲ ବୁକ୍ ଫର୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। କୃଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖି ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ। କାରଣ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ନୁହେଁ, ମୁଁ କୃଷରେ ହତ ହେଇସାରିଛି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କୃଷରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ଆମେ କୃଷରେ ହତ ହୋଇଅଛୁ ତ? ଏହି ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ହତ ହେଇଥିବା ଜୀବନ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୈନିକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସୈନିକମାନେ ଆଣି ବର୍ଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ କଲେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଜଳ ଆଉ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ହଁ, ଆଉ ସେ ମଲେଣି ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ନିଜେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ଆଘାତ କରିବେ। ତେବେ ହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ଏ ମରିଛି ବୋଲି, କୃଷରେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମରିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିନା ବର୍ଚ୍ଛାରେ ଆଘାତ କଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରକାର ବର୍ଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଚ୍ଛାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କହିବ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ରହିଲିଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କୃଷରେ ହତ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିବି ତା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ ମୋତେ କିଛି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କୃଷରେ ହତ ହେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛେ ସ୍ୱାମୀକୁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋ ନିମନ୍ତେ କେବେ ସ୍ନେହ କରୁନାହିଁ, ମୋର କ୍ଷମା କରୁନାହିଁ, ମୋତେ ଏମିତି କରୁନାହିଁ, ସେମିତି କରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କୃଷରେ ହତ ହେଇନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୃଷର ହତର ଜୀବନ ସେ ମରିଯାଇଛି ସବୁଥିପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ଆମେ ରିଏକ୍ଟ ହେଉଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଚ୍ଛା ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଫୋଡ଼ା ଯାଉଛି। କେହି ଯଦି ପଦେ କଥା କହିଦେଲେ, ଆମେ ଚାରିପଦ କଥା ନ କହିଲେ ଆମର ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ରାତି ସାରା ଆମେ ବସି ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇକି ତାହାର କହିଥିବା କଥାର ଚାରିଟା ଉତ୍ତର ଦେବି, ତେବେ ଯାଇ ମୋତେ ଶାନ୍ତି। କେମିତିକା ଜୀବନ ସେଇଟା? କୃଷରେ ହତ ଜୀବନ। ଜଣକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବା, ସେ କ'ଣ? କୃଷରେ ହତ ଜୀବନ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ କୃଷରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ କୃଷରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ଆଜି କୃଷ କି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶର କାରଣ, ନା କୃଷ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର କାରଣ? ଆମେ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରି ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୃଷ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟେ? ବେକରେ ଓଳେଇ ହେଇକରି ବୁଲିବାର, ନା କୃଷ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶର ନମୁନା ଅଟେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବରୀ କୃଷରେ ଚଢ଼ିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯେପରି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଅଛୁ? ଆମେ କି କୃଷରେ ହତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛୁ? ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଡ଼େଲ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନରେ, ଏହି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନରେ, ପବିତ୍ର ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆମେ କାଲବରୀ କୃଷକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଖିରୁ ଟୋପାଏ ଲୁହ ଝରାଇ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ କୃଷ କି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆଦର୍ଶର କାରଣ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଅନୁଗମନ କରିବ, ତୁମେ ଆପଣାର କୃଷ ବହନ କରି ଅନୁଗମନ କର। ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃଷ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୃଷ? এই ଜଗତର କୃଷ ସମୂହ ହେଇଥାଇପାରେ, ନିନ୍ଦା ଅପମାନର କୃଷ ହେଇଥାଇପାରେ, ଅଭାବ ଅନାଟନର କୃଷ ହେଇଥାଇପାରେ, ତାଡ଼ନାର କୃଷ ହେଇଥାଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଶାନ୍ତିର କୃଷ ହେଇଥାଇପାରେ,
किंतु प्रभु कहते ताकू धरिकी अनुगमन करने को पड़ो। प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो। प्रभु आज आम मान कथा कहते आज आमर जीवन को आम देखी कहवा प्रभु मु क्रूसरे हत होइछि ना केवल मु क्रूस ठारू अलगा रही। प्रेरित पाउल परी मु कहि परिबि कि मु ख्रीष्टଙ୍କ सहित क्रूसरे हत होइछि बोली। प्रभु आम मान को साहाय्य करंतु। अनेक विषय निमंते आमने हत हेबाकू पड़िबो। जेतेबेले रागिबार परिस्थिति आसीबो सेतेबेले आमने जानि रखिबा नाई मु क्रूसरे हत होइछि। मिछ कहिबार परिवेश आसीबो मु क्रूसरे हत होइछि। अन्याय करिबार परिवेश आसीबो, परिहास करिबा थट्टा करिबार परिवेश आसीबो, आमे कहि परिबा कि जे मु क्रूसरे हत होइछि। प्रभु गौरव पांतु। आपण को बल दियंतु, शक्ति दियंतु, जेपरि क्रूसरे आपण समर्पित हेबे कहिबे प्रभु मो निमंते तुमे क्रूसरे हत हेलो, मु आज मध्य आपणाकू समर्पण करूअछि। क्रूसरे हत जीवन यापन करिबा पई साहाय्य कर। यीशुଙ୍କ नामरे मागुअछु, आमेन। एतेबेले पिता परमेश्वरंकर असीम प्रेम, त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह एवं दया, पवित्र आत्मांकर चिरंतन शांति सुमधुर सहभागिता, चेतना प्रेरणा सांत्वना आम समस्तंक प्रति तुमर आगमन पर्यंत एही जीवन यात्रा रे संगे रही उपकार करंतु, आमेन। समस्तंक नमस्कार। प्रभु आशीर्वाद करंतु।